السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس الصف الاول اعدادي. درسنا النهارده هنكمل مع بعض الريليشن بين تو angles. اول ريليشن عندنا هنا اسمها الفيرتيكال اوبزيت انجل. طب ايه هي الفيرتيكال دي؟ لو انا كان عندي هنا two straight line intersect at one point then each two vertical opposite angles are equal in measure. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي هنا straight line AB and line CD intersect at the point M. هتلاحظ عندك هنا ان انت عندك 4 angles angle number 1 2 3 and 4. هتلاقي عندك هنا ان angle 1 must be equals to angle 3. angle 2 is equals to angle 4. التو لاينز اللي بيكونوا عاملين مع بعض letter X بيعملوا intersection at one point. ال one point دي بيحصل عندي ان two vertical opposite angle are equal in measure. angle 1 equals angle 3, angle 2 is equal to angle 4. وخد بالك من حاجة the sum of any two adjacent angle equals to 180. يعني معنى كده 1 plus 2 equals 180. 2 and 3 180. 3 and 4 equals 180. 4 and 1 equals to 180. طيب في ملاحظة تانية ان 1 و 2 و 3 و 4 دول مش الميجر اوف ذا انجل. ده انا كده غيرت اسم الانجل او سميتها باسم تاني، سميتها بالنمبر. يعني قلت انجل نمبر 1 انجل نمبر 2 انجل نمبر 3 انجل نمبر 4. بدل ما نقول اسمها بثلاث حروف نقول A M C ممكن اقول انجل 1. انجل C M B نقدر نقول انجل 2. طيب تعال نشوف السؤال ممكن يجي لنا ازاي. بيقول لنا هنا in the opposite figure AD intersect with BH at the point M where measure of angle CMD equals 28 and the measure of angle BMC equals 115. Find the measure of the missing angle. وطالب مني angle AMB وانجل DMH. طيب عشان نقدر نحل السؤال ده تعال نشوف مع بعض هنحل ازاي. انا اول حاجه عندي straight line اللي هو ال AD. ادي ال AD ادي straight line. طيب عشان نقدر نحل انا عندي هنا the sum of the angle drawn on the same straight line equals to 180. طب ما انا عندي هنا انجل ب 28 وانجل ب 115 فاضل التالتة. يبقى نقول له عندنا انت بتقول لي measure of angle DMC equals 28 and the measure of angle CMB equals 115. طيب ما هو معنى كده then measure of angle AMB لانها lies on the same straight line هنقول له 180 minus 28 plus 115 by using calculator. يبقى نقول له عندنا هنا 180 minus 28 plus 115 ونقفل البراكت ونقول له equal. تطلع عندنا ب 37. يعني the measure of the angle will be 37. طيب انا جبت الانجل دي ب 37. طب ناخد بالنا من حاجة تانية. مش انا كان عندي هنا اللاين AD intersect with the line BH at the point M. يعني معنى كده ان الانجلز الفيرتيكال اوبزيت انجل ار ايكوال ميجر. الانجل دي ايكوال الانجل دي. طب ما انا عندي هنا انجل AMB ايكوال 37. يعني معنى كده الميجر اوف انجل DMH ايكوال برضه 37 فيرتيكال اوبزيت انجل. احنا لسه قايلين if two line intersect at one point then each two vertical opposite angle are equal in measure. طب دي انا اقول له ان هي ايكوال in measure ازاي؟ هقول له انت قلت لي دلوقتي ان انا عندي لاين اسمه AD intersect مع اللاين اسمه BH at the point M. يبقى then measure of angle DMH equals measure of angle BMA equals 37. عرفنا الكلام ده منين؟ لأنه vertical opposite angle. ناخد بالنا من السبب دايما. لازم نقول له احنا جبناها منين وسببها ايه. في السؤال اللي موجود قدامنا بيقول لنا each of the following AB intersect CD at the point M. انت جايب لي هنا line AB عمل intersection مع line CD at the point M. تمام. بيقول لي هنا find the measure of the required angle. measure of angle AMC. انا طالب مني AMC عاوز الانجل دي. طيب تعال نشوف مع بعض. مش انت قلت لي ان two lines عملوا intersect at one point؟ يعني معنى كده ان ال AMC ده اهي vertical opposite مع مين؟ vertical opposite angle مع DMB على بعضها. والانجل AMD اللي هي هنا ده اهي equals measure of angle BMC اللي هي دي. يعني معنى كده AMC equals DMB. measure of angle AMD equals measure of angle AMC. دي فكرة السؤال ازاي ان احنا نقدر نحل. طيب انا دلوقتي ما عنديش measure of angle DMB بس اقدر اجيبها. نقدر نقول له انت قلت لي دلوقتي ان measure of angle DME
equals 45 and the measure of angle BME equals 25. يعني معنى كده then measure of angle BMD هتبقى equals 25 plus 45 which equal to 70 degrees. Sum of the two angle equal to 7. رجعت قلت لي تاني ان انا عندي هنا two lines, line AB intersect with the line CD at the point M. الاتنين عملوا intersection at the point M. يعني معنى كده then measure of angle AMC equals measure of angle DMB equals 70 degree. سببها ايه؟ سببها ان هما vertical opposite angle. ناخد بالنا من موضوع السبب جدا، ان انا لازم اكون عارف السبب اللي عندي ان هو vertical opposite angle. في question number 3 طالب مني measure of angle DME. DME طالب مني الانجل دي كلها على بعضها. طيب تعال نشوف الاول التو لاينز اللي عملوا intersect at one point. انا عندي هنا اللاين AB عمل intersection with the line CD at the point M. يعني معنى كده انا عندي هنا measure of angle AMC المفروض ان الانجل دي equals measure of angle DMB اللي هي دي. الاثنين دول ب 50 degree. عرفنا منين؟ لان if two line intersect at one point then H2 vertical opposite angle are equal measure. يبقى نقول له انت قلت لي دلوقتي ان اللاين AB intersect with the line CD at one point اللي هي الM. يبقى then measure of angle BMD equals measure of angle AMC equals 70 degree. عرفنا منين؟ لأن هما vertical opposite angle. ده كان سببه إن هما vertical opposite angle. طيب أنت طالب مني measure of angle DME. DME كلها على بعضها بتتكون من two angles. يبقى نقدر نقول له then measure of angle DME equals 50 plus 70 equals to 120 degrees. الانجل اللي انت طالبها دي 120 degrees. انا عارف الطريقه اللي انا بقول بيها دي صعبه شويه بس نحاول نتعود عليها واحنا مش مطلوب مننا بروف. هتفرق معانا كتير الترم التاني. الترم ده انا مش مطلوب منك بروف، انا مطلوب منك ان انت تجيب الانجل بس. لو اتعودت ان انت تكتبه دلوقتي حتى لو كان غلط مش هتنقص عليه درجات، بس نتعود بعد كده ان احنا لو اتطلب مننا البروف نقدر نكتبه صح. نتدرب عليه واحده واحده في الوقت ده مش هننقص عليه درجات، بعد كده هيفرق معانا كتير في الترم التاني. نشوف مع بعض question number 4. في question number 4 طالب مني measure of angle BMD طالب مني الانجل دي. طيب تعال نشوف مع بعض كده الاول. انت جبت لي ان الانجل دي equal 90 وانا عندي هنا one straight line. يعني معنى كده the sum of the angle drawn on the same straight line equals 180. وقلت لي ان العلامتين دول يعني معنى كده ان الاثنين دول equal. يعني معنى كده عشان اجيب measure of angle AMC هياها measure of angle BME. طب الاتنين دول equal. طب نجيبهم ازاي؟ هقول له 180 minus 90 divided by 2 اللي هي بقت equals 45. تاني احنا اتفقنا ان اللاين ده كله على بعضه the sum of the angle drawn in the same straight line 180. انت عندك angle ب 90 يعني معنى كده ان الاتنين دول لو عملت لهم بلس يكونوا ب 90. طب الاتنين equal يعني معنى كده انا هعمل 90 divided by 2 يبقى بقول له 180 minus 90 والانسر اللي تطلع اللي هي 90 عملناها divided by 2 equals 45. بعد كده انا عندي هنا two lines اللي هم اللاين AB intersect with the line CD at the point M. يعني معنى كده انت هنا 45 وهنا 45. طب انت طالب مني مين؟ طالب مني الانجل دي. يعني معنى كده ان البي ام دي equals AMC vertical opposite angle. يبقى نقدر نقول له then measure of angle BMD equals measure of angle AMC equals 45. سببها ايه؟ سببها ان هما vertical opposite angle. تاني الطريقة دي مش مطلوبة مننا ان احنا نحلها، اللي مطلوب مني اجيب الميجر بتاع الانجل. انا بحل بالطريقة دي عشان نتعود ازاي ان احنا نقدر نكتب بروف بطريقة بسيطة. الريليشن اللي بعد كده بتقول لنا the accumulative angle. احنا اتفقنا عندنا الكومبلمنتري انجل two angles their sum is 90 degree. بعد كده عندنا السبلمنتري انجل two angles their sum is 180. الاكيوميليتيف انجل بيكون السم لهم ب 360 وبنقولها the sum of the angle drawn around point equal to 360 degrees. يعني معنى كده تعال نشوف السؤال بيجي لنا ازاي.
طالب مني هنا measure of angle BMC الانجل دي. طب انا عارف the sum of the angle around point equal 360 او the accumulative angle 360. يبقى نقدر نقول له measure of angle BMC equals 360 minus 90 plus 150. By using calculator يبقى نقول له 360 minus 90 plus 150 ونقفل البراكت ونقول له equal طلع عندنا 120 degrees. يبقى the measure of angle BMC equals 120 degrees. تاني طالب مني measure of angle CMD. CMD. طيب انا عارف the sum of the angle around point equals 360. يبقى measure of angle CMD equals 360 minus أول angle عندي هنا ب 90 plus 45 plus 110 وأقول له equal by using calculator. يبقى نقول له 360 minus open bracket 90 plus 45 plus 110 ونقفل bracket وأقول له equals طلع عندي 150. measure of angle AMB. طيب تعالى نشوف مع بعض الموضوع ماشي ازاي. طلب مني AMB. العلامة دي معناها ان التو انجلز دول ايكوال، يعني انا اقدر اجيب انجل AMC وبعد كده نعملها divided by 2. يبقى اول حاجة هطلبها منك هنجيبها اللي هي measure of angle AMC، لان انا عندي هنا عندي 1 2 3 4 5. طالما عندي 5 انجلز يبقى لازم اكون جايب لك 4. طب انا جبت لك 3 انجلز بس، يبقى في ريليشن ما بين التو انجلز اللي موجودين. يبقى measure of angle AMC على بعضها، AMC دي كلها على بعضها equals 360 minus 140 plus 50 plus 100 وأقول له equals by using calculator. يبقى أنا عندي هنا 360 minus 140 plus 50 plus 100 وأقول له equals. طلع الأنسر عندي equal 70. يبقى الأنسر هنا موجود equal 70. طب أنت طالب مني measure of angle AMB. طب أنا عارف إن التو أنجلز دول equal، يعني معنى كده measure of angle AMB هتبقى equal 70 divided by 2 which equals 35 degrees. يبقى الفكرة الأساسية the sum of the angle drawn around point equal 360 degrees. في السؤال اللي موجود قدامنا طالب مني measure of angle AMD. أنا عندي هنا AMD. لو خدت بالك هتلاقي إن البوينت دي اللي هي ال AMD equals measure of angle BMC. الاتنين دول equal. طب أنا عندي هنا 4 angles، المفروض إن السم لهم كلهم بكام؟ ب 360. أنا جايب لك 2 angle، يعني معنى كده إن 2 angles التانيين هيبقى 360 minus the sum. يعني معنى كده measure of angle AMD هتبقى equals 360 minus 70 plus 110. بس أنا عندي 2 angles are equal، يبقى نعمل divided by 2 عشان نجيب ال measure of each one. By using calculator then the value of the angle will be equal to 90 degrees. تاني نشوف مع بعض measure of angle BMD. أنت جايب لي هنا 4 angles وجايب لي واحدة بس قلت لي الشرط التاني إن 3 angles are equal. يبقى معنى كده the measure of each angle will be 360 minus 120 divided by 2. يبقى نختار أي واحدة منهم وليكن AMB، لأن AMB equals BMC equals CMD. يبقى measure of angle AMB equals 360 minus 120 divided by 3. By using the calculator then the value of the angle will be equals 8. كل بارت من دول equals 80 degree. انت طالب مني BMD الانجل دي كلها على بعضها. طب ما دي بتتكون من 2 angles كل واحدة منهم ب 80، يعني معنى كده then measure of angle BMD equals 80 plus 80 equals 160 degrees. يبقى the measure of the angle will be equals to 160 degrees. آخر relation عندنا اسمها the bisector of the angle. bisector of the angle ده عبارة عن ray مرسوم من ال vertex of the angle، بس بشرط ان هو بيقسمها ل 2 equal parts. فأنا عندي هنا angle اسمها AMC. جيت من ال M رسمت ray.
رسمت الري ده اسمه ام بي، عمل ديفايدنج للانجل، فبقى عندي انجل اي ام بي ايكوالز انجل بي ام سي. معنى كده ان الام بي اسمه ذا بايسكتور اوف ذا انجل. طيب تعال نشوف السؤال بيجي لنا ازاي. بيقول لنا هنا in the opposite figure AC intersect BD at the point M. انا عندي هنا two lines عملوا intersection، يبقى اوتوماتيك ببص على الفيرتيكال opposite angle. فين الانجل اللي موجوده عندي؟ الانجل اللي موجوده عندي اللي هي 120. الانجل دي يبقى انا عندي اللي قدامها اللي هي الفيرتيكال او opposite angle اللي هي دي. طب دي اللي هي مين؟ اللي هي BMC تبقى equals AMD. يبقى اقول له عندي هنا measure of angle AMD هتبقى equals measure of angle BMC equals 120 degrees. عرفت منين؟ لأن هما vertical opposite angle. بعد كده بتقول لي إن ال ME bisects angle AMD. ME bisects angle AMD يعني بيعمل لها divided into equal parts. إحنا قلنا إن الانجل دي ب 120 يعني the measure of each part will be 60 لأن 120 divided by 2 equals 60. يبقى نقول له أنت قلت لي هنا إن ال ME bisects angle AMD، يبقى then استنتجت من الكلام ده ان measure of angle AME equals measure of angle DME equals 120 divided by 2 equal to 60 degrees. عرفنا منين؟ لان انا كان عندي بايسكتور. طيب بعد كده انت طالب مني measure of angle EMC. انت طالب مني الجزء ده EMC. طيب تعال نشوف الجزء ده بيكون من 2 انجلز. انا عارف الاول اللي هو ب 60. طب ما انا مطلوب مني اجيب التاني. طب ما انت لو خدت بالك هتلاقي ان البي دي as a straight line the sum of the angle drawn on the same straight line equals to 180. طب نقدر نجيب measure of angle CMD by subtracting from 180. يبقى نقول measure of angle CMD equals 180 minus 120 which equal to 60 degrees. الانجل دي الوحيده ب 60. طب ما انا دلوقتي اقدر اجيب انجل EMC، يبقى then measure of angle AMC equals 60 plus 60 equals 120 degrees. كده احنا استخدمنا ال vertical opposite angle وال bisector of the angle to find the measure of the required one. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا بيه، وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.